वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारन आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है गुरु नानक देव पिता महाराज पटने दी नगरी तो अगे चले ने। इत्थे सालसराय जौहरी अते उस दे सेवक अदरिड़के दा उधार भी कीता है। उच्ची गत परम अवस्था भी बख्शी है और सिक्खी दे प्रचार प्रसार वास्ते सतगुरां ने इन्हां नूं मंजी भी बख्शी है। जिवें अज किसी नूं आपां चेयरपर्सन कहने आ जां पहलां जिवें मसंद कहा जाता सी। मसंद तो भाव है मसनद गद्दी बख्शना। ये गुरु रामदास ने बख्शियां सन। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज ने आप पहला सिख प्रचारक नियत कीते सन। अज जिहड़ी सब तो माड़ी गल है कि असीं किसी भी व्यक्ति नूं कोई मान प्रतिष्ठा देनी नहीं चाहते। मैं एक दिन पहला भी बेनती की सी। कदे वक्त सी रागी सिंह आउंदे सन, भावें साइकिलों ते आउंदे सी। अगे परिवारां ने खलो जाना कि भाई साहब आउणगे असीं उन्हां दे वाजे चुकांगे। हुण तां असीं इदां ट्रीट करदे जिद्दां गाउण वालियां आउंदियां ने ते होर भाई साहब की हाल है। हथ इदां मिलाउने जिवें रात नूं ताश कट्ठे खेडदे होईए बह के। क्योंकि जिहड़ी दर्जा बदर्जा
कोई हजा, कोई शर्म, कोई रिस्पैक्ट, कोई सत्कार, कोई अदब, कोई सलीका, वो असी खत्म कर लिया। हौली हौली ये गल इत्थों तक आ गई हुण कि असी किसी नूं भी कुछ समझण लई तैयार नहीं। तुसीं यकीन करना, गुरुद्वारे दे विच जदों विचरीदा है, कई बारी कोई भुल भुलेखे गोडी हथ ला दे ते आप हाथ जोड़ी दे ने, भरावा क्यों मरवाउणा ही, तैनूं शायद पता नहीं होना जां उम्र करके ला रहे हैं। तो सवेरे फेसबुक ते फोटो पा देनी अगलिया ने भी बाबा ते मत्थे टिकाउंदा है जी। ये एक साडी जिहड़ी अज दी अधोगति है, मैं उहदी एक वनगी तुहाडे अगे पेश कीती है। हालांकि गल बिल्कुल ठीक है, किसी दे भी मत्था टेकना साडे विच मना है। मत्था सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब नूं टेकना है। पर जे किसी तो भुल भी हो गई तो उहदी सज़ा जिहड़ी है, हालांकि आप भावें असी अदब सन्मान अपना सारा ही गवा लिया होवे, मैनूं इदां भी लगदा है कि बहुती गल भी उन्हां दी है। तुसीं वेख लेना, जिहड़े व्यक्ति आप बाणी नहीं पढ़ते, आप संगत नहीं करते, आप सेवा नहीं करते, आप दान पुण्य नहीं करते, सब तो वध नुकताचीनी उही करते, सब तो वध टीका टिप्पणी भी उही करते हैं। गुरु नानक साहब महाराज ने सालसराय जौहरी नूं ते अदरिड़के नूं उच्ची गत बख्शी है, मंजी भी बख्शी, और उन्हां दी पटने विच पूजा भी कराई दूजियां कोलों। और एक विधि है, एक विधान है कि जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। परमात्मा जिहड़ा है, जे तुसी ओदी वाह करोगे रब तुहाडी कराएगा, तुसी ओदी सेवा कराओगे वो तुहाडी कराएगा। है तो गल वो हासरासी किसी वेले भी, एक बजुर्ग माता नूं किसी नौजवान ने डिग्गी नूं चुकिया तो माई कहन लगी, पुत्रा तू मैनू चुकिया तैनूं रब चुके। वो असी हासे च कई बारी इदां भी हुंदा है कि बहुतियां गल्लां असी हास रस विच पा के उदां ही रेते विच रोल दित्तियां। गल ते माता दी बहुत वड्डी सी भी, पुत्रा तैनूं रब उच्चा चुके, तू मैनू चुके। असी ओदी ऐसी बैड सेंस बनाई भी माँ कहती है भी तू तो मारी जावें, ਉਹਦਾ मर जाने तो अर्थ नहीं सी। इथों गुरु पिता महाराज जदों अगे चले ने ते भाई मरदाना जी गल्लां करते ने गुरु नानक साहब नाल, समुंदर ते जा रहे ने ते सतगुरु कहन लगे, मरदानिया गल्लां ना कर, श्री गुर कहे न बचन अलावो, तूषण मम पछचाते आवो। हे प्रभ डर काको अब मोही, तुमरो संग सदा जो हो ही। मरदाना कहन लगा, बाबा तेरे हुंदिया मैनू काहदा डर है। सतगुरु कहन लगे भी डर ते मरदानिया कोई नहीं, पर सच ये है कि बहुरो भनत भय गत दाए, अग्रज आवत वड्डी बलाए। रूप भयानक देह बछेखी, डर पावे जिन अंगण देखी। सतगुरु कहन लगे अगों बला आउण वाली हो, भावें वो करेगी कुछ नहीं पर तू वेख के डर जाएगा। वो जदों सामने आवेगी तो उहनूं वेखण दे नाल ही कहंदे खौफ पैदा होएगा, डर भय पैदा होएगा। इथों तक आपां ने कल कथा सुनी सी कि चलदियां चलदियां वो बला जिहड़ी वो अगों आ गई। हाँ जी,
ਜਾਂ ਤੇ ਆਗੇ ਹੀ ਚਲੋ ਭਲੀ ਕਰੈ ਕਰਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਆਗੇ ਹੀ ਚਲੋ ਭਲੀ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕरेंगे ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ। ਇਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਦਾਈਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀ ਪਰਵਾਹ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੇ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਤਾਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਬਣ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਖ ਆਪ ਭਈ ਜਾਹੈ ਬੇਕ ਬਿਕਰਾਰ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸੀ, ਬਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਨ ਚਖ ਜਾਂ ਕੇ ਦੀਰਗ ਦਾਂਤ ਭਿਆਨਕ ਤਾਂ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਮੇਚਕ ਬਰਨ, ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਲ ਸੀ, ਦੰਦ ਉਹਦੇ ਲੰਬੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਦੰਦ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ। ਗਰੀਵਾ ਡਾਰੀ ਘਰ ਮਹਿ ਰਕਤ ਕਪਾਲੀ ਧਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਮਰਿਆ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਕੜ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੇਟ ਕੀ, ਉਹ ਨਿਰਾ ਇੱਕ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਂਤ ਨਰਨ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਗਰੀਵਾ ਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਰ ਮੈਂ ਰਕਤ ਕਪਾਲੀ ਧਾਰੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਖੱਪਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੂਠੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਖੂਨ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਮਾਸ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਹਿਤ ਬਾਲ ਛੁਟੇ ਜਿਸ ਪੀਠਾ ਕੰਪਾਵਤ ਸੁਰ ਅਸੁਰੈਂ ਡੀਠਾ। ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਕੰਪਾਵਤ ਸੁਰ ਅਸੁਰੈਂ ਡੀਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਾ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੈਂਤ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਡਰ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡ ਵਡੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਬਦਨ ਪਸਾਰੇ ਸਨਮੁਖ ਆਈ ਜਬੈ ਬਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗ ਸਾਈ। ਇਹ ਬਦਨ ਪਸਾਰਦੀ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚੌੜਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਪੁਨ ਜਲ ਮਹਿ ਦੇਖਾ ਗਹਿਲੀਨੋ ਨਿਜ ਹਾਥ ਵਸੇਖਾ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਤੂਰਨ ਦੋਹਰੀ ਜਬ ਢਿਗ ਆਈ ਸੋ ਡੰਡਾ ਮੁਖ ਦੀਨ ਚਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਭਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਬਲਾ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਲ ਕਰ ਗਹਿਨ ਲੱਗੀ ਨਿਜ ਹਾਥਾ ਕਛ ਨਾ ਚਲਿਓ ਬਸ ਤਹਿ ਕੇ ਸਾਥਾ। ਇਹਨੇ ਬਲਾ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡੰਡਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਗਾ ਅੰਤਰ ਦੁਖਤ ਪੁਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਹਵੈ ਲੋਚਨ ਅੰਸ ਡਾਰੀ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਹਵੈ ਲੋਚਨ ਅੰਸ਼ ਡਾਰੀ, ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਬਲਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਵਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਬੇਹ ਨ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਹਿ ਲੀਨ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੀਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗਾਵਤ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰ ਕੇ ਆਨ ਦਰਸ਼ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੀਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹ ਦਿਸ਼ ਬੰਦੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈ ਕਹਿ ਕਰ ਕਲ ਕੋ ਦੀਨ ਛੁਟਾਈ। ਦੋ ਦਿਸ਼ ਬੰਦੈ ਸੀਸ ਨਵਾਈ ਕਹਿ ਕਰ ਕਲ ਕੋ ਦੀਨ ਛੁਟਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾ ਸੀ ਉਹ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਛਡਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਟਵਾਈ ਹੈ। ਬਹੁ ਰਬ ਲੋਕਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਰੂਪਾ ਬਣੀ ਸੋ ਸ਼ਬ ਜਨ ਸੁਦਾ ਅਨੂਪਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਬਣੀ ਜੋ ਸ਼ਬ ਜਨ ਸੁਦਾ ਅਨੂਪਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਬਦਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਐ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦੜੀ 'ਚ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋਗੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ।
ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੂਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੜੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਛੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਨਿਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਭੀਅਤ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਲੋਚਨ ਡੋਨੇ, ਬਰਨਨ ਲੱਗਾ ਸੋ ਜਸ ਬਚ ਲੋਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਡੂਨੇ, ਡੂਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਕਟੋਰੀ ਟਾਈਪ, ਕੌਲੀ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਤਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੂਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੁਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡੂਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡੂਨੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਅਤ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਲੋਚਨ ਡੋਨੇ, ਬਰਨਨ ਲਗਾ ਸੋ ਜਸ ਬਚ ਲੋਨੇ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੀ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਦ ਦੁਆਦਸ ਵਾਕ ਬਖਾਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੂਪ ਪਛਾਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦ ਦੁਆਦਸ ਵਾਕ ਵਖਾਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ 10 ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਤੀ ਸਰੂਪ ਪਛਾਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਬਿਦ ਪੁਨ ਬੇਦ ਉਚਾਰੇ, ਸਤਜੁਗ ਧਰਮ ਕੀਨ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ 4 ਵੇਦ ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਮੈ ਸੰਗ ਜੋਗ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਸਿਮਰਹਿ ਨਰ ਜੇ ਕਟੇ ਕਲੇਸ਼ਾ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਸੀ ਤੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਸਿਮਰੈ ਨਰ ਜੇ ਕਟੇ ਕਲੇਸ਼ਾ, ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਏਗਾ, ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਰ ਨਰਨ ਕੀ ਅਲਪ ਮਨੀਖਾ, ਤਿਨੈ ਦੇਖ ਦੀਨੀ ਅਸ ਸੀਖਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। 4 ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਭੂਪਤ ਕੇ ਹਵੈ ਕਰ ਦਵਾਰਾ, ਸ਼ੁਭ ਸਿਮਰਤ ਕੋ ਕੀਨ ਉਚਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਉਚਾਰੇ, ਫਿਰ ਵੇਦ ਉਚਾਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਜਗੈ ਕੋ ਕਰਨਾ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਮੈਂ ਨੀਕੇ ਧਰਮਾ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਜਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਹੀ ਕਰ ਬਹੁ ਕੀ ਗਤ ਕੀਨੀ, ਧਰਮ ਰੀਤ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰ ਪ੍ਰਬੀਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਧਰਮ ਰੀਤ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰ ਪ੍ਰਬੀਨੀ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀ ਪੈਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨੀ ਨਾਰਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਉਚਾਰੇ, ਫਿਰ ਵੇਦ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਤੇ ਮਤ ਮੰਦ ਪੁਮਾਨਾ, ਤਿਨੈ ਦੇਖ ਕੀਐ ਪੁਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣ ਉਚਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਵੇਦ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਿਨੇ ਦੇਖ ਕੀਏ ਪੁਰਾਣਾ, ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਤੇ ਮਤ ਮੰਦ ਪੁਮਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਆਸ ਰੂਪ ਹਵੈ ਸੁਗਮ ਬਖਾਨੇ, ਨਾਮ ਭਜਨ ਪੂਜਾ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜਾਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਮ ਭਜਨ ਪੂਜਾ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜਾਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਮੰਨੂ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਵ ਦਵਾਪੁਰ ਮੈਂ ਕੀਨ ਉਦਾਰਾ, ਜਗਤ ਧਰਮ ਨੀਕੇ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਕਲ ਕਾਲ ਮਨੀਖਾ ਹੀਨੇ, ਲੰਪਟ ਵਿਸੈ ਪੁਮਾਨ ਮਲੀਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਹਕੀਕਤ ਜੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਆਓਗੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਭਾਜੀ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਧੋਨੇ ਆ, ਕਈ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੇਟੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀਖੇ, ਅੰਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕਲ ਕਾਲ ਮਨੀਖਾ ਹੀਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਲ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਲੰਪਟ ਵਿਸ਼ੇ ਪਮਾਨ ਮਲੀਨੇ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਨੇ, ਨਾ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਤਾ ਦਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਗਾਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਜੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾੜਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪੇ ਵੱਢ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ। ਐਡਾ ਪਾਪ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਵਣ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਰਾਵਣ ਸੀਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਗਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾ ਕੇ ਕੱਛ 'ਚ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਮਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਗੜੀ ਰੂਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾ ਦਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਰਸਤੇ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਬ ਕਲ ਕਾਲ ਮਨੀਖਾ ਹੀਨੇ, ਲੰਪਟ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਲੀਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਲੀਨੇ, ਮਲੀਨ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਨ ਕੇ ਹਿਤ ਕਰ ਕੈ ਸੁਠ ਬਾਨੀ, ਏਕ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਕਲਯੁਗੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋ। ਏਕ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਪਜੀ ਪੜਿਆ ਕਰ।
ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਪਜੀ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਪਜੀ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਪਜੀ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 4 ਵਰਨ 1 ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 2 ਇੰਚ ਉੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 4 ਇੰਚ ਨੀਵਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ। ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਓਗੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹਾਓਗੇ, ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋਗੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਪੈਟ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੈਟ, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੈਟ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਮਿਲੇ ਸਤ ਸੰਗਾ, ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਮਨ ਜਨ ਭ੍ਰਮ ਭੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਮਨ ਜਨ ਭ੍ਰਮ ਭੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਪੋਦ ਹੈ ਜੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਾਧ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਜੰਮ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 40 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 35 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 32 ਨਹੀਂ, 31 ਨਹੀਂ, 30 ਨਹੀਂ, 29 ਨਹੀਂ, ਨਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 11 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਿ 1100 ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ 11 ਲੱਖ ਵੀ ਟੇਕੋ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ 11 ਪੈਸੇ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। 11 ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 5 ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, 5 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, 500 ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਦੇਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਤੁਰਿਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੈ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੈ ਨਾ ਚੂਕੈ ਭੋਗ। ਚੂਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਪਦਾਰਥ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਨਾ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਲ ਜੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।
ਐਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ, ਗੁਣ ਇਹੋ, ਗੁਣ ਇਹੋ, ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕਦੇ ਜੰਮ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਕਾਂ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਸਭ ਇਹ ਸਹਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗ ਸਾਗਰ ਤੇ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਮਾਨੈ ਨਰ ਜਿਰ ਜਾਏ ਤੁਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿ 10 ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨੇਗਾ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਫਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਜਬ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਗਿਲਾਨਾ, ਤਬ ਤਬ ਧਰ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗਲਾਨੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਅਧੋਗਤੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਸਭ ਮਿਰਜਾਦ ਰੱਖੋ ਸੁਖ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਬੱਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਮੂਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਨਾ 2 ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ? ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖ ਲੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਦਦ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਪਿੰਡੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੜਿਆ ਤੇ 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਭੱਜਦੇ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। और कहते की ने? कहते सरदार जी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हुण गल तो ठीक है, जिन्हां दी आपां दुख विच बांह नहीं फड़ी, सुख विच साडी क्यों फड़नगे? मैं तो उदों ताबिया बह के कहंदा सी, मैं कहो इन्हां गरीबां नूं रोटी दे दिओ, अज इन्हां नूं तुहाडी लोड़ है, जिदन तुहानूं इन्हां दी लोड़ पई लभणे नहीं। मैं तो घर लई भी कहना, बच्चों लई भी कहना। देखो मेरी अपनी जो स्कूलिंग है, मेरी पढ़ाई वो है कि तुसी अपने बच्चों को टाइम दिओ, जिदन तुहानूं लोड़ पैगी बच्चे कदे नहीं कहणगे पापा मेरे को टाइम नहीं हैगा। जे बच्चों को रामू संभालेगा, जे बच्चों को माई नवाएगी तो चेता रखना तुहानूं भी ना स्टाफ नर्स रख के देणगे, तुहानूं भी रामू ही नवाएगा। ये मत सोचना कि तुहाडे नेड़े बच्चे आउणगे, बच्चा कोई नहीं जाउणा। हुण ये तुसीं कहोगे ज्ञानी जी अपने कोलों बोलते हो, मैं बिल्कुल अपने कोलों नहीं जी बोलता। दिता लई है अपना, दिता लिख लो, लिखना है, दिता लई है अपना, अण दिता किछ हथ ना आवे। जिहड़ी चीज तुसीं दिती नहीं वो तुहानूं कित्थों मिलेगी? तुसीं किसी दी मदद कीती होएगी तुहाडी रब करेगा, तुसीं किसी की बांह फड़ी होएगी तुहाडी रब फड़ेगा, तुसीं बच्चों नाल टाइम स्पेंड किया होएगा बच्चे तुहाडे नाल जरूर करनगे। तो जिहड़ा काम तुसीं नहीं कीता तुहाडे नाल अगला क्यों करेगा? ये तो गल असीं अज समझदे ना भी जो मैं चाहुंदा मेरी लोग इज्जत करन, तो फिर जो मैं लोगों की करांगा आपे मेरी लोग करनगे। जे मैं हर एक की बेइज्जती करांगा तो मेरी कोई इज्जत क्यों करेगा? कोई नहीं करेगा। दिता लईए अपना, अण दिता किछ हथ ना आवे। जो दिओगे वो मुड़ाएगा, तो जिहड़ा दिता ही नहीं मुड़ना की उतों कुछ भी नहीं मुड़ना। वो मुनि कहंदा है, हे गुरु नानक आप करो ताकि प्रतपारा, सब मर्याद रखो सुख सारा। देखो गुरु नानक ने कैसी मर्यादा बन दी है। पूरे संसार दे विच अज सिखां दी इज्जत है। क्यों इज्जत है? गुरु नानक ने कहा भी भई भुखे नूं रोटी देनी है। सानूं बड़े टैलीफोन आए, इन्हां नूं क्यों रोटियां देई जांदे हो? इन्हां ने 84 च सानूं मारिया, ये उन्हां दा कर्म है, ये साडा कर्म नहीं है। देखो मैनूं तो गल ये समझ आउंदी भी एक पागल है, एक डॉक्टर है, दो बंदे ने। एक बंदा पागल है, एक बंदा डॉक्टर है, दो बंदे ने। हुण पागल बंदा जिहड़ा है, तुहानूं पता है पागल बंदा डॉक्टर नूं चपेड़ भी मार सकदा है, पागल बंदा डॉक्टर दे कपड़े भी पाड़ सकदा है, पागल बंदा डॉक्टर दे इंस्ट्रूमेंट भी तोड़ सकदा है। इसे करके पागल है ना। तो जे डॉक्टर भी पागल नूं मारना शुरू कर दे, डॉक्टर भी पागल दे कपड़े पाड़ने शुरू कर दे, तो फिर दसो भी डॉक्टर काहदा है? वो भी तो पागल ही है। पागल वो है जिहड़ा पागलपन करे, डॉक्टर वो है जिहड़ा उहदा इलाज करे। तुसीं डॉक्टर हो, गुरु नानक ने सिखां नूं डॉक्टर बनाया है, पागल नहीं बनाया कि आप लोगों के कपड़े पाड़ांगे। असीं नहीं पाड़ सकते, वो पाड़ सकते हैं, ये उन्हां दा धर्म है। पर यह भी गल जरूर चेता रखना, जिन्नी कि मैनू समझ आती है, क्योंकि मैनू बहुती तो नहीं समझ, पर यह मैं जरूर कह सकता कि 1978 तो लैके मैनू समझ है। 1978 तो साड़ी अधोगति सरकार ने शुरू की, कदे कुछ कदे कुछ, कदे ब्लू स्टार, कदे दंगे, कदे कुछ। प्रैस लॉकडाउन ने दुनिया में साडे धोने धो दिते। सानू कहा गया टैरोरिस्ट ने, अतवादी ने, पर इन्हां 6 महीनों ने कहा नहीं ये देवते ने, ये फरिश्ते ने, ये अतवादी किवें हो सकते हैं?
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ 30-35 ਸਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਹਨੇ ਬੱਧੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਖਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੱਧੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਵੈ ਪਰਸੰਨ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਤਾਈ, ਬੋਲੇ ਮ੍ਰਿਦਲ ਗਿਰਾ ਸੋ ਗੁਸਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਬੋਲੇ ਮ੍ਰਿਦਲ ਗਿਰਾ ਸੋ ਗੁਸਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਮਨੀਨ ਈਸ਼ਰ ਰਿਖ ਦੇਵਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੁਮ ਊਤਮ ਭੇਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਨੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਮੁਨੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਬਹਿਰਾਠ ਰੂਪ ਕਰਤਾਰਾ, ਤਿਹ ਕੋ ਮਨ ਹਵੈ ਦੇਹ ਤੁਮਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਭਗਤ ਸ਼ਰੋਮਣ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਬੀਨਾ, ਤੁਮ ਸਮਾਨ ਕੋ ਅਪਰ ਨ ਚੀਨਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਭਜਨ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸੋ ਜਸ ਸਾਮਨੀਰਾ, ਤਿਹ ਕੋ ਮੀਨ ਕੀਨ ਮਨ ਧੀਰਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਵੇਖੋ ਮੱਛੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਪਰ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੱਛੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੱਛੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਤੜਫਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੱਛੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਕੱਲ 7:45 ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, 8:45 ਤੱਕ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ 9:45 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।